सबसक्राइब करो साडा चैनल 47 नामा ते हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने लई घंटी का बटन जरूर दबाओ। वो इट दे विच मारका सी, एक एस शकरुल्ला खान तो, एक एस शेर सिंह तो, एस के तीजा लफ्ज और की सी, यानी दो शकरुल्ला खान और शेर सिंह दोवां दा नाम शामिल होंदा सी। जिस वेले अब्बा जाते ने कि दरवाजे अंदरों दरवाजे वजन की आवाज आती जिवें नसदे लोग आ रहे हैं, तो अब्बा जी ने अगे मंदिर के पिछे चाचे मंदिर की वालदत सारा टब्बर बाहर आ गया। तो अब्बा जी ने मैं पानी नुचड़िया सा, मैनू ने इंज जफे मारे जिवें गल ही कोई नहीं। तो इस तरह सारे ते रोए ते सारे, ते अब्बा जी ने मैनू खिच खिच मेरी बाहों तो अंदर खड़न। खैर चाचे मंदिर नाल अब्बा जी की बहुत दोस्ती सी, बहुत ज्यादा। ते ओ अक्सर अब्बा जी एक शेर याद करते होंदे सन, चाचे दर्शन नूं याद करके कि ज़ौक शायर सी ना, बादशाह जफर दे भी उस्ताद सन इब्राहिम ज़ौक गालिब तो पहला। तो उन्होंने एक शेर सी कि ए ज़ौक किसी हमदमे दैरीना का मिलना, ए ज़ौक किसी हमदमे दैरीना का मिलना, बेहतर है मुलाकात मसीहाओ खिज़र से। वो इतने सलीका शार और इतनी नस्तालीक औरत सी कि जाते वेले जैसे उजाड़ा पिया होया सी, उन्होंने बंदे सदे, उन्होंने अपना सारा घर सफेदी कराया, पेंट कराया, मुरम्मतां कराइया, घर बनाया, जेड़ी भी खराबी ठीक ठाक होने से कराई। लोगों ने पूछा बीबी सरदारनी है उचड़ चलनी है की पे करनी है, इस वे भजा दौड़ पई हुई है, लोग जा रहे ने, लोग जा रहे ने, तो तू की पे करनी है। ते उस औरत ने क्या कि मेरे जान तो बाद मेरे जेठ चौधरी शकरुल्ला खान ने आना है, चाबियां सारे दादे जो शकरुल्ला खान दे गए सन। तो उन्हें कहा जिस वेले मेरा जेठ, और वो बेवा सन, मैं दसना चाहना सरदार तारा सिंह साहब पहले ही फौत हो गए सन पाकिस्तान विच ही। तो उन्होंने कहा कि जिस वेले मेरा जेठ मेरे घर आएगा तो आके देखेगा कि मेरी भरजाई तो कुचज्जी सी, सुचज्जी है ही नहीं सी। एक बार फिर मैं जुड़िया जी बाबर नसरुल्ला खान शाही डस्के वालियां नाल। ये हुण कनेडा च रह रहे हैं और पिछले दिन ही मैं इन्हां नाल लंबी गलबात कीती सी, विच थोड़ी ब्रेक पै गई। नवें सिरों अज असीं फिर तारां जोड़ियां ने दिल दियां आवाज़ दियां, ते करांगे वो गल्लां जिहड़ियां रह गईयां, ते जिहड़ियां रह गईयां गल्लां वो बहुत ने, हमेशा ही बहुत रह जांदियां। ते जदों बाबर नसरुल्ला खान जी का जिक्र आउंदा जां इन्हां दी परसनैलिटी नूं असीं वेखदे हां ते गल्लां दे दरिया ने, जिवें मैं गलबात दी शुरुआत च किहा सी। ते मैं जदों गलबात करन लगा सी इन्हां नाल, ते उहदे विच मैं इन्हां दा जिहड़ा नाम फीड कीता ते उहदे मुरे चौधरी लिख दिता, चौधरी बाबर नसरुल्ला खान शाही। ते फिर पहली गल इन्हां ने यही कही कि असीं चौधरी नहीं लिखदे, ते मैनूं थोड़ी हैरानी हुई। मैं पुछया क्यों? इस सवाल तो ही मैं गलबात की शुरुआत करूँगा। हाँ जी बाबर जी सलाम। वालेकुम सलाम जनाब और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ये चौधरी ते लिखना बनता लेकिन तुसी लिखते नहीं, इहदी वजह तो ही गलबात की शुरुआत करते हैं जी। धामी साहब अच्छा तुसी भी इंटरव्यू करते हैं, तुहानूं इन्नी देर हो गई है और तुहानूं गल करन दा वल बहुत चंगा हुंदा है तुसी बड़े ठंडे और धीमे बंदे हो, लेकिन यू नो हाउ टू टेक अ स्टार्ट और हाउ टू स्टार्ट थिंग्स, ते तुसां ओह इत्थों शुरू कर दिता है। ते इहदे वास्ते मैनूं एक गल याद आ गई है कि जी चौधरी शकरुल्ला खान रईसे डस्का जिहड़ा उन्हां दा विजिटिंग कार्ड भी सी और जिहड़ा उन्हां दा लेटर हेड भी है, उहदे उत्ते लिखिया होया है चौधरी शकरुल्ला खान
ਅੱਗੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਤਕੱਲੁਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਰਈਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਡਸਕਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ 1947 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਉਸ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਸੀ ਔਰ ਲੈਟਰੇਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਨੱਵਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਈ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ 99% ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਵਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਤਮਾਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੌਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ ਮੰਗਵਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਸਨ ਜ਼ਾਤ ਦੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੁਨੱਵਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਡਸਕਾ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਮੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਰਈਸੇ ਆਜ਼ਮ ਡਸਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਗੈਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹ 1-2 ਫਾਰਮ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਿਆਓ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਈ ਵਲਦ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਖੜੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ID ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਸੁਰਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਕੜਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਪਕੜਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਲੇ ਖਤਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਡਸਕੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਸਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੋਥਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਮਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਘਰਾਣੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ, ਮੋਤਬਰ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਰੂਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਖਾਨਦਾਨ, ਸੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਸਨ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਸੇ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਉਸੇ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਹਾੜੀਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਰਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੱਟ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਧੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ MLA ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੰਧੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇਆ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੀ MLA ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵੇ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵੇ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬਾਜਵੇ ਸਨ, ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਔਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੜੇ ਮੁਤਬਰ ਘਰਾਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। MLA ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਜਵੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਨ, ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ। ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਸਨ, ਚੀਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਬਾਜਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਜਵੇ ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਖਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਦਮ ਉਹ ਡਸਕੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਗੋਥਾਂ ਔਰ ਜੱਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਫਰਾਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਜਵੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤਦ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਨ, ਉਹ ਝਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਡਸਕੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਡਸਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਔਰ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਵਿਆਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਝੱਬਰ ਵਿਆਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਲਦੇ ਸਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਈਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਈਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਈਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਟਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾਨੁਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਰੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫੈਸਲਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾਦਾ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਾਪੂ ਕਿਸ਼ਨ ਟਾਬਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੈਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਨਥਾ ਸਿੰਘ ਸਾਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਈ।
सरदार नथा सिंह साई साहब ते बापू जी किशन सिंह आपस हम जुल्फ सन, सांडू सन जी जी, वो सांडू सन आपस में। ते सरदार जैमर सिंह साहब ने नंबरदार सन, उन्हां दे पोते मैनू इत्थे कैनेडा मिले सन, उन्हां दा नाम है रमनदीप सिंह साई। अच्छा जी। उन्हां दे वड्डे भरा जिहड़े ने ओ भी ने अपना पुलिस इहदे विच पुलिस विच IG ने, उन्हां दा नाम है रविदीप सिंह साई जी। सरदार जैमर सिंह साई साहब जिहड़े पोतरे ने जी जी जी, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਟਾਬਰੀ, ਉਹ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਲਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਡਸਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, जिथे अजकल छीना साहब वकीलदार और सारा मोहल्ला है बैंक रोड के करीब, उत्थे सरदार तारा सिंह साहब जैलदार दा वड्डा बाग सी और उत्थे बड़ा खूबसूरत बाग सी। उत्थे एक मुजस्मा रखा होंदा सी बड़ा खूबसूरत उन्हां दा। सरदार तारा सिंह साहब दी औलाद कोई नहीं सी और सरदार तारा सिंह साहब दी जिहड़ी बेगम सन वो माइग्रेट करके इंडिया जाके कादियां बैठे सन। मेरा ख्याल है पहला तो नहीं गल हुई थोड़ी उस वीडियो में पहले रिकॉर्डिंग हुई? अच्छा अच्छा। उन्हां दी बीवी बहुत सलीका शार खातून सन, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत च कर देवे। असी उन्हां दे मुतलक सुनिया कि वो जदों महाजर हो के जान लगे सन, जदों दुनिया इत्थे उजड़ी हुई सी और लोग सामान खड़ नहीं सकते थे, निक्की निक्की पोटलियां सामते पे सन कि कोई टूंबा, कोई जेवर, कोई चीज़ किसी अपने प्यारे की कोई निशानी, जदों सिर्फ नाल गठड़ी खड़नी सी, ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਠੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ, ਹਾਲਾ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ। वो इतने सलीका शार और इतनी नस्तालीक औरत सी कि जाते वेले जैसे उजाड़ा पिया होया सी, उन्होंने बंदे सदे, उन्होंने अपना सारा घर सफेदी कराया, पेंट कराया, मुरम्मतां कराइया, घर बनाया, जेड़ी जेड़ी भी खराबी ठीक ठाक होने से कराई। लोगों ने पूछा बीबी सरदारनी है, उचड़ चलनी है, की पे करनी है, इसे तो भजा दौड़ पई हुई है, लोग जा रहे ने, लोग जा रहे ने, तो तू की पे करनी है? ते उस औरत ने क्या कि मेरे जान तो बाद मेरे जेठ चौधरी शकरुल्ला खान ने आना है, चाबियां सारे दादा जो शकरुल्ला खान दे गए सन। तो उन्हें कहा जिस वेले मेरा जेठ, और वो बेवा सन, मैं दसना चाहना सरदार तारा सिंह साहब पहले ही फौत हो गए सन पाकिस्तान विच ही। तो उन्होंने कहा कि जिस वेले मेरा जेठ मेरे घर आएगा तो वो आके देखेगा कि मेरी भरजाई तो कुचज्जी सी, सुचज्जी है ही नहीं सी, कि घर नहीं सी ने ठीक रखा होया। तो जिस वेले मैं टुर जाऊंगी तो मेरा जेठ आके वेखेगा भरा शकरुल्ला खान, तो आके ये तो कहेगा कि मेरी भरजाई सुचज्जी सी। जिस वेले दादी जी साडी वो जो तारा दी बेगम जान लगे, तो मेरे दादा जी ने उन्होंने क्या, उन्होंने औलाद कोई नहीं सी, कोई औलाद नहीं सी, तो मेरे दादा जी ने क्या उन्होंने कि भैन जी तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। मेरे दादा जी ने बड़े लोगों ने रोकने की कोशिश की है कि ना जाओ। उन्होंने कहा सी कि मैं बिल्कुल वड्डे पैमाने ते हिफाजत देंगा और मैं इसका जिम्मा लांगा कि कोई बंदा तुहाडे वल अख चुक के नहीं वेखेगा, मैं जिम्मा तुहाडी जायदादां तुहाडे नाल, और जिहड़ा उन्होंने उस वेले साबित किया 47 विच अपने बर्ताव नाल, अपने तरीके नाल। तो उन्होंने क्या फिर जो लोग जा रहे सन, रिश्तेदार होया कि कुछ रिश्तेदार लोगों के उठ के चले गए, तो फिर लोग मजबूर हो गए कि मेरा वो भरा टुर गया, मेरी वो भैन टुर गई है, मेरा फूफी का पुत्र टुर गया। फिर लोग एक चाल भेड़ चाल भी चल पई, नाले हालात भी ऐसे सन। तो उन्होंने कहा कि तुसी ना जाओ, बल्कि उन्होंने कहा कि तुसी इंज करो, सिर्फ जाओ ना, बल्कि तुसी इत्थे रहो और साडे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी दादी जी ने भी उन्होंने कहा कि तुसी भैन जी ना जाओ, तुसी साडे घर शिफ्ट हो जाओ, घर अपना कोल रखो, असी नौकर करके सफाई सफाई कराते रहांगे, लेकिन तुसी इत्थे रहो साडे कोल। ते वो रोंदे सन, तो कहते सन दिल तो मेरा नहीं करता, पर मैं की करा,
ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਸੀ ਭਤੀਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੀ ਡਾਈਡ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਫੂਫੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ 1965 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਰਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਫੂਫੀ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1948 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ 1965 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ 2 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਰਾਜਕੋਟ, ਰੁੜਿਆਲੇ ਰਾਜਕੋਟ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਰੁੜਿਆਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਰੁੜਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਰੁੜਿਆਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ 1-2 ਬਾਬੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਜਕੋਟ ਔਰ ਰੁੜਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਰੁੜਿਆਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਕੋਟ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ 1 ਮੁਰੱਬੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਜਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ। ਉਹ ਵੜੈਚ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਕੋਟੀਏ ਔਰ ਰੁੜਿਆਲਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੜੈਚ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ। ਇੱਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਣੋਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਿਮਰਤ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਣੋਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਹਰੀਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਭਣੋਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਡਸਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਡਸਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਜਾਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਜਾਦ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਜਾਦ ਸਿਰਫ ਡਸਕੇ ਹੋਈ ਡਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਸਰਗੋਦੇ, ਚੰਗ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਥਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ 2 ਸਾਂਢੂ ਸਨ, ਹਮ ਜ਼ੁਲਫ ਸਨ, ਦੁਸੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਂਢੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਟਾਲੀਓਂ ਆ ਕੇ ਡਸਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਡਸਕੇ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਜਾਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡਾਂ ਸਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਕੀ, ਝੰਗ ਕੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਘਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ 3 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਖੂਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਵਾ ਖੂਹ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਸਨ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਡਸਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਇਜਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਡਸਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਤੇ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਜ ਕਦੋਂ ਟਿੰਡਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਡਸਕੇ ਆ ਕੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਮ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਮ ਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਮ ਮਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੋਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਚਾ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਲਝੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੁਲਝੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੁਲਝੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਦਾਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 1-2 ਖੂਹ ਵੀ ਵਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ 4 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਬੰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੋਤਮਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਇਤਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।
ਬਲਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਲੇ ਇੱਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵੀ ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਐਸ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਐਸ ਕੇ ਤੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਨਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਿਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਾਈ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਾਂਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਨਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਨਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹ ਕੁਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲਿਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਿਦਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਪਨਾਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਆ, ਕੋਨਾ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਾਸ ਨੇ, ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਥਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਵਜ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਰਤਨ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਰੈਗੂਲਰ, ਅਕਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚਾਚੇ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਚੇ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ੌਕ ਗਾਲਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। तो उन्होंने एक शेर सी कि ए ज़ौक़ किसी हमदमे दैरीना का मिलना, ए ज़ौक़ किसी हमदमे दैरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहाओ खिज़र से, बेहतर है मुलाकात मसीहाओ खिज़र से। ते उन्हां दे नाल उन्हां दा एक बड़ा दोस्त जी भरावां नालों वध चाचा जी शिवदर्शन सिंह दे घर दे नाल जिहड़ा बाग सी उहदे विच एक खूही सी, उस खूही दे किनारे दोवें बह के दीवाने गालिब पढ़दे हुंदे सन उस जमाने च। ये गलबात जदों 15 साल दे उस दौर विच उन्हां दा ते उन्हां दा इन्ना ताल्लुक सी। मैं तुहानू अमरता प्रीतम नाल मुलाकात दस चुके हैं मेरी वीडियो विच कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल चलो ठीक है, चलो ओ गुजर गया, ओ हो गया। ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦੀਆਂ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ
ਉਹ ਬੰਦਾ 10 12 15 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ 25 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ ਗਲੈਂਡਸ ਬੋਲਣ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਈਸੇ ਡਸਕਾ ਸਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਰਈਸ ਡਸਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਨਿਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੀਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਤੂੰ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ। ਮੈंने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਦਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿ ਨੋ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਹਤਬਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਬੇਟੀ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਚੰਗੇ ਘਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਵਧਾਏ, ਫਲੇ ਪਲਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਸਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਡਸਕਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲੇ ਸਨ ਉਹ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਔਰ 3 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਦੋਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆने से ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਚਾਚਾ।
ਜੀ ਚਾਚਾ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਡਸਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ ਔਰ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨੁੱਚੜ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪੂਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਬਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਦਰ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਦਰ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵੇ ਮਹਿੰਦਰ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ 57 ਜਾਂ 61 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਬਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਚੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁੱਚੜਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇੰਜ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਖੜਨ। ਖੈਰ ਚਾਚੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ ਚਾਚਾ ਮਹਿੰਦਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਚੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਹੈਲੋ ਸੀ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਵਾਕਿਫ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮੁਨੱਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਡਨ ਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਮੈਂ ਤਾਂ 47 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਡਸਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਵਾਹ, ਮੁੱਢ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਬੜੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਸੱਦੀ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈ ਸਨ। ਉਹ ਗਾਲਿਬਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਨੇ ਸਨ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਰਾ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਦੋ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸੱਦੀ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸੱਦੀ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਸੱਦੀ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਾ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸਾਈ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਛਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ਤ ਆਊਗੀ, ਹੋਰ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਓਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲਹਿਜਾ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੜਕ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੌਣ ਨੂੰ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲਹਿਜਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ, ਉਹਦੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਪੇਟ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੜਕ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਜਵੇ, ਘੁੰਮਣ, ਸਾਈ, ਚੀਮੇ, ਗੁਰਾਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਈ ਕਬੀਲਾ, ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਮਿਆਂ ਜਿੰਨਾ, ਗੁਰਾਇਆਂ ਜਿੰਨਾ, ਬਾਜਵਿਆਂ ਜਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਤਾਦਾਦ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਬੀਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਅਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਪਸਰੂਰ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ,
ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਸਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਉਹ ਡਸਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਸਾਈਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਨ ਇਹਦੇ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਔਰ ਡਸਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਬੜੇ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਔਰ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਔਰ ਬੜੇ ਆਗੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ 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 ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਬਰਾਈਟ ਕਬੀਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਈਟ ਕਬੀਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90-88 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ 47 ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਚਾਚੇ ਨੋਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਡਸਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ।